کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، اور حوصلے بلند ہے۔ بابائے قوم کا یہ قول یقیناً قوم کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہماری مسلح افواج نے اپنے پیشہ ورانہ مقاصد کے حصول میں اس قول پر صدق دل سے عمل بھی کر کے دکھایا۔ پاک فوج کا ارتقا دراصل پاکستان کے ابتدائی کٹھن حالات میں آگے بڑھتے جانے کی لاتوان داستان ہے۔ وسائل سے کہیں اس فوج کو آزادی کے فوراً بعد ہی میدان عمل میں اترنا پڑا تھا، لیکن مسلسل جدوجہد کے اسم اعظم سے کامیابی کی منزل کے حصول میں کامیاب رہی، اور آج ہماری دفاعی افواج کا شمار دنیا کی سرفہرست کی افواج میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج آج جس طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کی ابتدا خاصے مخصوص حالات میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں حکومت برطانیہ کی نگرانی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دفاعی ساز و سامان کی تقسیم کا جو فارمولہ طے ہوا تھا، اس کے مطابق پاکستان کو 36% اور ہندوستان کو 64% کے تناسب سے حصہ ملنا تھا، مگر ہندوستان کے شاطر رویے کے نتیجے میں پاکستان کو انتہائی مختصر تعداد میں سامان حرب حاصل ہو سکا۔ پاکستان کے دونوں حصوں کی سرحدیں 5000 میل طویل تھیں، اور ہماری بری افواج کو اس طویل تر سرحد کی حفاظت کے لیے پیدل فوج کے صرف 10 انفینٹری بریگیڈ، نصف نفری کے ساتھ اور 13 اسٹور ٹینک حاصل ہو سکے۔ ہماری سمندری محافظوں کے حصے میں 4 چھوٹے بحری جنگی جہاز، 4 سرنگیں صاف کرنے والے جہاز اور بندرگاہ کی حفاظت سے کام آنے والی چند لانچیں شامل تھیں، اور پاک بحریہ کی افواج قوت تو اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاکستان نیوی کے حصے میں بہت ہی تھوڑا حصہ آیا، چند ایک پرانے جہاز جو کہ بالکل تقریباً ناکارہ تھے وہ ہمارے حصے میں آئے، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہمارے ہاں کوئی ٹریننگ کا سیٹ اپ نہیں تھا، کوئی ریپیئر کا سیٹ اپ نہیں تھا، کوئی لاجسٹک کا سیٹ اپ نہیں تھا، نہ ہی کوئی بیس تھی، تو اس لیے بالکل اسکریچ سے آلموسٹ جو ہے نیوی کو بنانا پڑا۔ پاک فضائیہ کے حالات بھی بری اور بحری افواج سے مختلف نہ تھے۔ پاک فضائیہ کو مشرقی و مغربی پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کے لیے صرف 16 لڑاکا طیارے حاصل ہوئے۔ آزادی کے بعد سے ہی پاک مسلح افواج مہاجرین کی باحفاظت ہجرت اور بحالی مصروف تھی۔ اسی دوران 27 اکتوبر 1947 کو ریاست کشمیر کے ڈوگرا راجا نے کشمیری عوام کی امنگوں کے برعکس بھارت سے الحاق کر دیا۔ راجا کے اعلان سے قبل ہی بھارتی فوج کشمیر میں اتاری جا چکی تھی، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ یوں پاک افواج کو ابتدا ہی سے جنگ سے نبرد آزما ہونا پڑا، لیکن پاک فوج نے مقامی کشمیری عوام کی مدد سے جلد ہی ہندوستان کی پیش قدمی کو جہاں روک دیا، اسے آج لائن آف کنٹرول کے نام سے جانا جاتا ہے۔
क़याम पाकिस्तान के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तीनों अफवाज की यूनिट्स का मुआयना किया और अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए उन्हें मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की तलकीन की। क़याम पाकिस्तान के मौके पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में असलहा साजी की 17 फैक्ट्रियां थीं जो तमाम हिंदुस्तान के कब्जे में रह गई। पाकिस्तान की आला क़यादत ने मुल्क की दिफाई अफवाज के लिए असलहे की जरूरत को पूरा करने के लिए 1951 में वाह के मकाम पर एक असलहा साज फैक्ट्री की बुनियाद रखी और ये फैसला खुद इन्हसारी की जानिब पहला कदम साबित हुआ। खित्ते में पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अमरीका ने 1954 में पाकिस्तान के साथ बाहमी दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में 1954 से 1965 के दौरान पाकिस्तान को 65 करोड़ अमरीकी डॉलर की इमदाद मिली। यूं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जदीद हुदूद पर उस्तवार करने का अमल शुरू हुआ। पाक फ़ज़ाइया जो 1951 में जेट एज में 100 हॉकर फ्यूरीज के साथ दाखिल हो चुकी थी, इससे अमरीकी दिफाई इमदाद के नतीजे में पाकिस्तान की हर्बी कुव्वत में जो इजाफा हुआ उसमें जदीद F-86 और F-104 लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन वजूद में आए। इसके अलावा B-57 बम्बार, C-130 ट्रांसपोर्ट और T-33 जेट तरबीती तैयारे भी पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुए। आपके पास पायलट स्ट्रेंथ कम थी, जो पायलट थे वो इंडियन एयरफोर्स से रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स में आए थे, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के सब बने थे। तो उस छोटे से एक न्यूक्लियस जो था उसने उस कलील वक्त में टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने न सिर्फ उसको एब्जॉर्ब किया बल्कि उसको ऑपरेशनल रेडी किया और वो फोर्स देखते हैं उसके जो उस जमाने की जो इनपुट्स थी वो देखते आपको नजर आती है 1965 में। बरी फौज में पैटर्न और शेरमन टैंक की शमूलियत से पाकिस्तान की बर्री अफवाज की ताकत में काबिल जिक्र इजाफा हुआ। इसके साथ साथ पाक बहरिया को भी जदीद तर बनाने का आगाज हुआ। 1949 में पाक बहरिया को सिर्फ 2 तबाहकुन बहरी जहाज मिले थे, लेकिन अमरीका से दिफाई मुआहदे के नतीजे में पाक बहरिया 1964 में अमरीका की इस्तेमालशुदा आबदोज डायबलों के हुसूल में कामयाब रही, जिसे गाजी आबदोज का नाम दिया गया। ये बहरी बेड़े में शामिल होने वाली पहली आबदोज थी। अभी पाकिस्तान की कम उम्र रियासत अपने पांव पर खड़ा होने के अमल से गुजर रही थी कि 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान की बैन-ए-अक़वामी सरहदों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ अपनी सरहदों का भरपूर दिफा किया, बल्कि जवाबी हमला करते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया और अचानक तारी की जाने वाली जंग को न सिर्फ दुश्मन की सरहदों के अंदर धकेल दिया, बल्कि इस जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के एक वसी इलाके पर कब्जा कर दिया। इसी दौरान चविंडा के मकाम पर भारतीय फौज ने बेशुमार टैंकों के जरिए बहुत बड़ा हमला किया, जिसे पाक फौज ने पसपा कर दिया और भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तारीख में चविंडा का महाज दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग के नाम से याद किया जाता है। पाक बहरिया ने जारहाना हिकमत-ए-अमली अपनाते हुए दुश्मन को समुद्री इलाके में एंगेज किया और ऑपरेशन दवारका लॉन्च कर दिया और भारत के साहिली शहर और आम फौजी बंदरगाह दवारका पर बहरी जहाजों के जरिए भारी गोलाबारी की। आबदोज गाजी ने दवारका की बंदरगाह पर सतह समंदर पर मौजूद पाकिस्तानी बहरी जहाजों की मदद की, जो भारतीय बहरिया समुद्री महाज पर महसूर होकर रह गई। इन पर जहाज इतने कैपेबल नहीं थे जितने की जरूरत कैपेबल थी कि उन पुराने जहाजों के साथ जाके एक बड़ी नेवी को उसके हार्बर के नजदीक जाके बम्बार्डमेंट की ताकि वो बाहर निकले उनकी नेवी, लेकिन उनको नेवी बाहर नहीं निकली। उसके बावजूद अगर बाहर निकलती तो हमारी गाजी मौजूद थी उनके लिए, उसके इस्तकबाल के लिए, तो वो मार खा के भी इतनी अपनी बेइज्जती करा के भी वो बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ पाक फजाइया की जारहाना और दिफाई इक़्तिदाम की बदौलत भारतीय फजाइया जो जिद्दत और अददी क़ुव्वत के लिहाज से 8 गुना बड़ी फजाइया थी,
اس کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا۔ پاک فضائیہ نے اس 17 روزہ جنگ میں بھارت کے 110 جہاز مار گرائے یا انہیں بھارتی ہوائی اڈوں پر پرواز سے پہلے ہی تباہ کر دیا، جبکہ پاک فضائیہ کے صرف 19 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے اپنے ایک ہی وار میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس عبرتناک شکست پر حملہ آور بھارت نے 17 روز بعد 23 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی اپیل کی، جسے پاکستان نے تسلیم کر دیا۔ جہاں پاکستان نے 1965 کی جنگ میں بہادری، جرت اور پیشہ ورانہ برتری کا لوہا منوایا، وہیں مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ دوسری طرف ہندوستانی افواج کی بھاری فوجی امداد میں سوویت یونین نے اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی چین، شمالی کوریا، جرمنی، اٹلی اور فرانس کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنا پڑا۔ عوامی جمہوریہ چین نے بری افواج کے 3 انفینٹری ڈویژنز کو مکمل طور پر اسلحے سے لیس کرنے میں مدد کی۔ اس کے علاوہ 900 چینی ساخت کے ٹینک بھی حاصل کیے گئے اور پاک فضائیہ میں چینی ساخت کے F-6 لڑاکا طیاروں کی بھی شمولیت ہوئی۔ پاکستان نے فرانس سے معراج لڑاکا طیارے خریدے اور پاک بحریہ کے لیے 3 فرانسیسی آبدوزی بھی حاصل کی گئی، جس سے پاکستان کی دفاعی قوت میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ 1965 کی جنگ کے بعد عالمی پابندیاں درپردار نعمت ثابت ہوئی اور پاکستان نے خود انحصاری کو ترجیح دیتے ہوئے کئی نئے دفاعی منصوبوں کا آغاز کیا۔ 1970 میں آبدوزوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے PNS آبدوز کراچی، ٹینک اور بستر بند گاڑیوں کے اوور ہالنگ کے لیے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور چینی ساخت کے F-6 لڑاکا طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے F-6 ریبل فیکٹری کامرا میں قائم کی گئی۔ لیکن اسی اثنا میں پہلے تو بھارت نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دی اور 1971 میں مفتی بانی جیسی سول گوریلا فورس بنائی گئی اور پھر شیخ مجیب الرحمان جیسے بھارت نواز سیاستدان سے مل کر مشرقی پاکستان میں سول وار کا آغاز کر دیا۔ جس کے مضمون مقاصد پورے نہ ہو سکے تو بھارت نے بالآخر علیحدگی پسندوں کی مدد کے لیے اپنی افواج کے ذریعے مشرقی اور مغربی پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب رقم ہوا اور پاکستان کو اپنے مشرقی بازو سے محروم ہونا پڑا۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان نے دفاعی خود انحصاری، جس کا آغاز اگرچہ جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، اس پر زیادہ توجہ اور برپرسانی کے ساتھ فوج کو مضبوط کر اور جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم ایجنسی سے منصوبوں پر مسلسل عمل درآمد شروع کر دیا۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور پاکستانی سائنسدانوں نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا کہ بھارت جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر کام کر رہا ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اس لیے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان کی صلاحیت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کی قیادت ایک معروف پاکستانی ایٹمی سائنسدان منیر ایر خان کو سونپی گئی۔ پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، بیکاز جس طرح سے ہمارے ان سے تعلقات آ رہے تھے 48 کے اسکرمشز، 65 کی فل فلیجڈ وار، 71 کی فل فلیجڈ وار، ہمارا 2 ٹکڑے ہو جانا 71 کے وار میں، تو ہمیں جو ہماری لیڈر کی جو ویژن تھی وہ یہی تھی کہ اگر وہ اٹامک بام کی ڈسپیرٹی اس ریجن میں آ گئی تو انڈیا ول بی آل اوور اس، وہ ہمیں ہر طرح سے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو اس کانسیپٹ سے ٹو ریمین مینٹین اے پیرٹی اینڈ ٹو کنٹینیو آور پروگرس ٹورڈز پراسپیرٹی، یہ آیا کہ ہمیں جو ضروری ہے کہ ہمیں انڈیا سے اس دوڑ میں ہمیں ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس ٹیکنالوجیکل دوڑ میں ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے ایک بہت پریگمیٹک فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ 1973 میں پاکستان کے آبدوز ہنگور کی ری اسمبلنگ پاکستان میں ہونے لگی اور 1974 میں معراج لڑاکا طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے کامرا میں ایک اور فیکٹری لگائی گئی۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان آرڈننس فیکٹری کی توسیع کا کام بھی
तंदही के साथ शुरू कर दिया गया। 18 मई 1974 को भारत ने तजुर्बाती एटमी धमाके करके एक मरतबा फिर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ दिया और जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों की दौड़ का एक नया दौर शुरू हो गया। 1975 में पाक बहरिया के एविएशन विंग का आगाज हुआ, जब 7 बरतानवी सी किंग हेलीकॉप्टर बहरिया में शामिल किए गए। इसी साल फ्रांस से खरीदे गए 4 एटलांटिक तैयारे भी पाक बहरिया को मिल गए। पाकिस्तान नेवी ने PIA से फोकर मांग के तो जो नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल किया सर्विलेंस के लिए, कि पता करने के लिए कि क्या बाहर हो रहा है वगैरह। 75 में नेवल एविएशन पे थी, उसमें अगेन कोई एड नहीं थी। फ्रांस से एटलांटिक एयरक्राफ्ट खरीदे गए और ब्रिटिश से सी किंग हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए और फ्रांस से ही छोटे एल्वेट हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए। 1979 के आखिर में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें दाखिल की तो पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद भी गैर महफूज नजर आने लगी, क्योंकि हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन इत्तेहादी थे और अफगानिस्तान दिफाई लिहाज से इन दोनों के सामने एक नहायत ही कमजोर मुल्क था। इसी अथना में अमेरिका ने खित्ते में अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान को $400 मिलियन की फौजी इमदाद की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। लेकिन जब 1981 में नई अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन की नई अमरीकी फौजी इमदाद की पेशकश कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 40 जदीद F-16 लड़ाका तैयारे, 100 M48 टैंक और हविट्ज़र तोपें फराहम की गई। 13 अप्रैल 1984 में भारत ने हिमालय के बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों में सियाचिन के मकाम पर अपने फौजी उतारकर एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया जिसमें पाकिस्तान और भारत की अफवाज को एक दूसरे से ज्यादा मौसम की बेरहमी से खतरा रहता है। ये मकाम दुनिया का बुलंद तरीन फौजी बहाज है, जहां आज दोनों मुल्कों की अफवाज आमने सामने है। पाक फजाइया में जदीद F-16 लड़ाका तैयारों की शमूलियत से मुल्क दिफा बहुत मजबूत हुआ। शायद कम लोग इस बात का इल्म रखते होंगे कि अफगान और सोवियत एयरफोर्स ने 80 की दहाई में जब भी पाकिस्तान की सालियत को चैलेंज किया तो पाक फजाइया के शाहिदों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1986 से 1989 तक पाक फजाइया के F-16 तैयारों ने अफगान और सोवियत यूनियन के एयरफोर्स के मुताबिक तैयारे मार गिराए। इसी दौरान 1977 से 1989 तक पाक बहरिया में फ्रांसीसी साख की आबदोजें और चीनी साख के जंगी जहाजों की शमूलियत का अमल भी जारी रहा। 70 की दहाई में पाकिस्तान ने दिफाई साजो सामान के जिन मंसूबों पर काम का आगाज किया था, 80 की दहाई में उसका समर मिलना शुरू हो गया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की रीफिटिंग और मरम्मत का काम होने लगा। कराची में बहरिया के डॉक यार्ड में बहरी जहाजों की रीफिटिंग का सिलसिला कामयाबी से जारी रहा। कामरा में F-6 रीबिल्ड फैक्ट्री और मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री में लड़ाका तैयारों की ओवरहॉलिंग कामयाबी से मुकम्मल थी। इसके साथ साथ एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मेड इन पाकिस्तान तरबेती तैयारों की प्रोडक्शन भी होने लगी। पाकिस्तान ने अगरचे 1986 में ही एटमी ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन मुल्की मफाद में इसे अभी दुनिया के सामने आया नहीं किया गया। लेकिन सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से इनखला के साथ ही अमेरिका ने फैसला तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी और इसके लिए वही पुराना इल्जाम दोहराया गया कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, जबकि ये तैयारी तो उस वक्त भी जारी थी जब रूस अफगानिस्तान में मौजूद था। इस बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने यह तहैया कर लिया था कि अब खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए अपने दिफा को मजबूत बनाना है। इसी बिना पर फैसला कर लिया गया कि अब पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंसी बुनियादों और जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपना फौजी साजो सामान खुद तैयार करेगा। इस पॉलिसी के तहत 2 जदीद टैंकों की मुकम्मल तैयारी का काम हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में शुरू हुआ। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम भी 80 की दहाई के आखिर में शुरू कर दिया गया। 90 के अवाइल में पड़ोसी दोस्त जमहूरिया चीन की मदद से जदीद लड़ाका तैयारे
F-Super-7 नामी प्रोजेक्ट के काम का आगाज किया गया। 80 की दहाई में फ्रांस की मदद से ऑगस्टा आबदोज 90B की तैयारी फ्रांस में शुरू हो चुकी थी। इन तमाम काविशों के नतीजे में पाकिस्तान का खुद साख्ता जदीद टैंक अल खालिद 2001 में पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया। अल खालिद टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार होता है। ये खास तौर पर पंजाब के मैदानी और सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की मखसूस जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसकी रफ्तार, मजबूती और गन्स की पहुंच अल खालिद को अक़वाम आलम के टैंकों में एक मुमताज हैसियत दे दी है। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने एक और खुद साख्ता अल-जराज टैंक भी बनाया जो 2004 में पाक फौज के हवाले किया गया। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अब ये सलाहियत हासिल कर ली गई है कि न सिर्फ भारी फौजी साजो सामान अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है, बल्कि इससे दूसरे ममालिक को बरामद करके ज़र मुबादला भी हासिल हो रहा है। 2004 में पाक बहरिया ने 100% मुल्क में आबदोज की तैयारी का मरहला तय करते हुए पहली पाकिस्तानी आबदोज हमजा को अपने बहरी बेड़े में शामिल किया। 1998 में एक बार फिर भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया कि वो भी एटम बम बनाने की सलाहियत को दुनिया खास तौर पर भारत के सामने ले आए। चुनांचे 28 मई 1998 को पाकिस्तानी इंजीनियर और साइंसदानों ने पाक अफवाज की निगरानी में सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले चागी के इलाके में सुरंग खोदकर इंतहाई गहराई में 6 एटमी धमाके कर दिए और यूं पाकिस्तान भी अक़वाम आलम के न्यूक्लियर क्लब का रुकन बन गया। पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल करने वाला 7वां और वाहिद इस्लामी मुल्क है। एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद एक और अहम मरहला ये भी था कि जौहरी हथियारों के कैरियर को भी डेवलप किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब अक़वाम आलम ने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया हो, उसका मुतबादल तलाश किया जाए। चुनांचे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो 80 की दहाई में कामयाबी से शुरू हो चुका था, उस पर मजीद काम किया जाए और उसे मौसर बनाया जाए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की अनथक मेहनत रंग ले आई और पाकिस्तान इस काबिल है कि अब हमारी अफवाज न सिर्फ कम फासले पर मार करने वाले मिसाइल से लैस है, जबकि दरमियानी फासले और इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल भी फौरी तौर पर काबिल इस्तेमाल हालत में है। इनमें हतफ, अब्दाली, नसर, गौरी, बाबर, शाहीन और रात के नाम काबिल जिक्र हैं। इस हवाले से यह हकीकत काबिल फख्र है कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम और इसकी एक्यूरेसी की सलाहियत दुनिया में एक नुमाया मकाम रखती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत का सबूत ये भी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जो तीनों प्लेटफॉर्म जमीन से जमीन, समुद्र से जमीन और हवा से जमीन मिसाइल को ठीक निशाने पर दागने की सलाहियत रखता है। ये तमाम सलाहियत पाकिस्तान की खुद साख्ता है और इसमें रोज बरोज नित नई तब्दीलियां और बेहतरी लाई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान में नसर मिसाइल का तजुर्बा कामयाबी के साथ किया गया है, जिसका मकसद मैदान जंग में जौहरी हथियारों को इस्तेमाल में लाना है और ये भारत की कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन के नतीजे में डिजाइन हुआ। हमारा मिसाइल सिस्टम जो वेपन सिस्टम है वो इंडिया से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा सुपीरियर है।
اور اب پھر جب انڈیا نے پوسٹ نیوکلیئرائزیشن جو یہ شروع کیا کولڈ اسٹارٹ کی اسٹریٹجی جس کو وہ پرو ایکٹیو آپریشن کا نام دینا شروع کیا، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کی جب ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد، اور یہی ان کو بہت زیادہ اس کی فکر ہے، اور اسی کو ہر فورم پہ وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ایسکلیشن ہے، وہ خود جو کرتے رہے اس کا کچھ نہیں، اس کا جواب دیا جائے تو اب اس کے پاس ایکچولی ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ان کی جو کولڈ وار اسٹریٹجی تھی یا پرو ایکٹیو آپریشن کا جو تھی وہ کہتے ہیں اس کا کوئی افادیت نہیں رہی۔ پاک بحریہ نے جمہوریہ چین کی مدد سے پہلے 3 فریگیٹ چین نے تیار کی، اور جون 2011 میں چوتھی فریگیٹ کی تیاری پاکستان میں شروع کی گئی اور اسے پاک بحریہ میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان ترکی کے تعاون سے جنگی بحری جہازوں کی تیاری کا کام کراچی شپ یارڈ میں کر رہا ہے، اور یہ جنگی بحری جہاز اپنی تکمیل کے بعد پاک بحریہ کے بحری بیڑے میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے لڑاکا تیاری کی مینوفیکچرنگ کا جو کام 90 کی دہائی میں جمہوریہ چین کے تعاون سے شروع کیا تھا، اس کا ثمر 25 اگست 2003 کو سامنے آیا، جب F-Super-7 پروجیکٹ کے پہلے طیارے GF-17 تھنڈر نے چین کے شہر چینگڈو میں کامیاب اڑان بھری، اور پاکستانیوں نے پہلی بار GF-17 تھنڈر کی اڑان کا مظاہرہ 2007 میں یوم پاکستان پریڈ پر دیکھا۔ GF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں مکمل طور پر تیار ہو رہا ہے، اور 50 GF-17 تھنڈر پاک فضائیہ میں شامل کیے جانے کے بعد ملکی فضائی سرحدوں کی نگہبانی پر پابند ہیں۔ اب پاک فضائیہ کا انجینئرنگ ونگ جدید تبدیلی اور بہتری کے ساتھ GF-17 تھنڈر کے دوسرے بیچ پر کام کر رہا ہے۔ یہ آج کے ماڈرن جہازوں سے کمپیریبل ہے، اس کی جو آپریشن کیپبلٹی ہے، تو یہ وہ جہاز ہیں جو کہ آج پاکستان بڑے فخر سے نہ صرف اپنی فوج میں انڈکٹ کر رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو بھی آفر کر رہا ہے کہ وہ بھی اس جہاز سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے جنہیں ڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ملک میں تیار ہونے والے جدید طیارے باہر کے ممالک کو فروخت کر کے خطیر زر مبادلہ بھی کما رہا ہے۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں GF-17 تھنڈر اور ڈرون طیاروں سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کو تباہ کرنے کا مؤثر استعمال بھی کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کو ایک کٹھن دور سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ جنگ ہمارے عوام اور مسلح افواج کو اکٹھے مل کر اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھے ان دہشت گرد عناصر سے لڑنا پڑ رہی ہے جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسلح افواج نے دہشت گردی کی زد میں آئے ہوئے علاقوں میں بے شمار کامیاب آپریشن کیے اور آخری دہشت گرد تک کی بہتری کر کے ایسے علاقوں میں ایک بار پھر مکمل امن بحال کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے عالمی سطح پر بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاک فوری فوج 1968 سے مختلف متنازع علاقوں میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے طور پر کام کر رہی ہے اور عالمی سطح پر امن کی کاوشوں کو بے حد سراہا گیا۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ نے بھی سونامی جیسی قدرتی آفات میں متاثرہ ممالک کی مدد کرتے ہوئے امداد کی بحالی کے کئی قابل ذکر آپریشن مکمل کیے۔ پاک بحریہ اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاک بحریہ 2004 سے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 اور 2009 سے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کا حصہ ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں خود پاکستان کو بھی متعدد بار قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسے تمام مواقع پر پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے امداد اور بحالی کا کام جانفشانی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔
اکتوبر 2005 کے زلزلے کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اکثر علاقے شدید متاثر ہوئے۔ پاک افواج نے اس موقع پر دن رات ریسکیو آپریشن کیے اور نہ صرف امدادی کاموں کو سر انجام دیا بلکہ زلزلہ متاثرین کی طبی امداد، ان کی غذائی ضروریات اور آباد کاری کا کام بھی تنظیمی سے مکمل کیا۔ پاک مسلح افواج جنگ، امن، قدرتی آفات اور اندرونی خلفشار ہر صورتحال میں آگے بڑھ کر ملک و قوم کی مدد کو پہنچی۔ پاک فوج ترقی، جدیدیت اور اعلیٰ پیشہ ورانہ اہلیت کے حصول میں بھی مسلسل کوشاں ہے۔ یقیناً ماضی کی طرح ہر صورتحال میں اپنے کرہائے نمایاں کو دہراتی رہے گی اور یقیناً ملک و قوم کے لیے اس کا بے مثال سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔